any further delay, I would like to move on to the starting of Tech Conclave 2020 first session. So the first session is from Mr. Vesraj Pokhrel, who is the CEO and principal at Texas College. So उहाँको सेसनको टाइटल रहेको छ Current Reality of Education System in Nepal. So Mr. Vesraj Pokhrel सँग चाहिँ हामीहरु Code for Change मा पहिलेदेखि नै एकदमै acquainted छौं र Texas has been a very long-term partner for Code for Change as well. So I'm very excited for this session. र यसैगरी I'd like to hand over this space to Mr. Vesraj Pokhrel. Hello, Vesraj sir चाहिँ हामीहरुसँग यहाँ Zoom मा चाहिँ join भइसक्नु भएको छ. So we'll be taking one moment. हामीहरुले चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ space दिनेवाला छौं. Mr. Vesraj Pokhrel, please, the space is all yours. We'd like to welcome you to Tech Conclave 2020. Hello. Hello, Azur Vesraj sir, we can hear you. Yes. Am I audible to you? Yes, sir. मजाले सुनिरहेछ. That's good. That's good. So, can I proceed? Yes, sir. The space is all yours. Please proceed. Sure. Respected dignitaries and all the participants here in the virtual meeting. Thanks goes to Code for Change and the IT enthusiasts who aspire to make some level of awareness in Nepal in particular and in the global scenario in general. The awareness of developing IT education, the awareness of digitalization, in fact, the awareness of can-do attitude, even the adverse pandemic situation, COVID-19. You Code for Change and you young enthusiasts, the instigators, get special thanks from Texas College and from my own side for utilizing this adverse time for the quality purpose, for the benevolent purpose, for the professional purpose, for the academic purpose, in just for developing yes we can do type of attitude, for developing can do type of attitudes. As the title assigned to me, COVID-19 and education in Nepal, it's quite relevant. It's quite relevant in this very particular situation, in that people from this corner to that corner, people from this sphere of life to another sphere of life are talking of
what will be the consequences, what will be the reflections, what will be the repercussions of this pandemic COVID-19. I'm damn sure the consequences of pandemic will not be linear in fashion. It will be multifarious. It will be multi-dimensional consequences in all intellectual public sphere of life, be it tourism, be it education, be it other social life, be it economics, be it other sort of bilateral or multilateral affairs in the global scenario. There will be a very multifarious effects of COVID-19. So there will be multifarious effects, but at the same time, we people have to know. We people means who? The leaders in the corporate world, leaders in the IT world, leaders in the education world. We have to accept the fact that leaders never quit, quitters never lead. Meaning, pandemic situation there. So does this pandemic situation allow us to be in the corner, in the dark room and start crying? No, cannot be. Then what would be? As I said, leaders cannot quit and quitters cannot lead. Meaning, we people, so-called intellectuals, even if we are not intellectuals, because in we, even I'm also included, so how can I call myself the intellectual? Even we self-claimed intellectuals, the college directors, the principals, the world of intelligentsia, the world of intellectuals, we have to admit the fact that there are challenges, but the challenges should be tackled. Problems are there, but problems are labeled as problems. Why? Because they do have solutions. Meaning, if our traditional system of education, if our face-to-face interaction, if moving into the college, getting into the classroom, the teachers coming to the classroom and delivering lectures, and the students will be the active or passive listeners and listening to the teachers by saying, good morning, sir. If this traditional approach of teaching, learning activities will not be feasible, is not feasible at this time, remember, my dear friends and dear colleagues, remember, often in management it is said, if plan A does not work, there are other 25 letters of alphabet. Plan A does not work, go for plan B. If plan B does not work, go for plan C. But continuous effort is to be made. Continuous dynamism is to be observed. The same, giving reference to the same philosophical and practical point. Now, even in if plan A, that is traditional face-to-face situation, is not working, of course, we observe it's not working. Let's go for plan B. But we cannot say plan B, plan B, plan B, plan B, plan B. We cannot say that. So what can be plan B? Can there be other system which can complement our traditional system of education, or which can complement to the pedagogy that we have been observing for so many years or for so many centuries? In fact, of course, since the inception of human civilization, and of course the answer is yes, there can be some alternatives. And some of the alternatives that we have discussed so far, and it is related to code for change. The very title itself, yes, it is through IT intervention, it is through technology intervention, it is through computer intervention. Yes, it can complement. कतिपय यस्तामा सुन्ने गरिन्छ, इभन आईटी का विद्यार्थी, इभन आईटी के प्रोफेसर्स, इभन आईटी के विज्ञहरू, होइन अनलाइन एजुकेसन त हुन सक्दैन, अनलाइन एक्जाम त हुन सक्दैन,
अनलाइन एजुकेसन डेलिभरी प्रभावकारी छैन, अनलाइन प्रभावकारी नै छैन, आईटी प्रभावकारी नै छैन नि किन पढेको त? प्रभावकारी छ। बैंकिङ, अनलाइन बैंकिङ प्रभावकारी छ, मार्केटिङ, अनलाइन मार्केटिङ पोसिबल छ, मिडिया, डिजिटल मिडिया पोसिबल छ, बैंकिङ, क्याशलेस बैंकिङ पोसिबल छ, ट्रान्ज्याक्सन, क्याशलेस ट्रान्ज्याक्सन पोसिबल छ, डिलिङ, फिजिकल डिलिङ होइन भर्चुअल डिलिङ सम्भव छ, मिटिङ, भर्चुअल मिटिङ, वेबिनार सम्भव छ। हो यो सम्भव हुँदा पो यसमा करियर देख्ने हो त। त्यसमा साराका सारा जनतालाई संसार आईटी ओरिएन्टेसनमा गइसक्यो, सीएसआईटी पढाउने, बीआईएम पढाउने, बीआईटी पढाउने, बीसीए पढाउने, अनि सोकल्ड तपाईँ हामी कलेज सञ्चालक तथा विश्वविद्यालयकै कतिपय पदाधिकारीहरू चाहिँ अनलाइन त त्यति पोसिबल रहेन रहेछ, यो एक्सेसिबल रहेन रहेछ। एक्सेसिबल रहेन रहेछ भनेर भाग्ने हो कि एक्सेसिबल रहेन रहेछ भनेर सब एक्सेस बनाउन पनि थाल्ने हो र यसलाई सुरुवात गर्ने हो? मैले बारम्बार विभिन्न फोरममा भनेको छु, हार्वर्डको जस्तो क्वालिटी अहिले ट्युले सम्भव छैन भनेर ट्युको हार्वर्डको जस्तो क्वालिटी बनाउनतिर लाग्ने हो, कन्टिन्युअस इफोर्टतिर लाग्ने हो कि ट्युलाई बन्द गर्ने हो? सायद दोस्रो अप्सन हामीसँग हुन सक्दैन। हाम्रा स्कुल्सहरू, हाम्रा गार्जेन्सहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू सबै एक्सेसमा आउन सक्दैनन् भनेर एक्सेसमा आउन सक्नेहरूलाई पनि छोड्ने हो कि एक्सेसमा नआएकालाई विभिन्न अल्टरनेटिभ मिन्सहरू गरेर हामीले तान्न थाल्यौँ? मलाई लाग्छ सम्भव छ, सम्भव हुनुपर्छ। एक्सेस छ, नभएकोलाई बनाउनु पर्छ। अनलाइन एजुकेसन सम्भव छ, गराउनु पर्छ। अनलाइन एक्जामिनेसन सम्भव छ, बनाउनु पर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ। सबै कुराहरुमा एउटै शब्दमा सम्भव होइन, सम्भव छैन, पोसिबल छैन, अप्ठ्यारो छ भन्दै दल सक्यो। अप्ठ्यारो छ छोड्दिउ, ल छोड्दिउ न त। अप्ठ्यारो छ त्यो पनि छोड्दिउ, अलिक अप्ठ्यारो छ अर्को पनि छोड्दिउ, हिँड्नै अप्ठ्यारो छ हिँड्नै छोड्दिउ, बाँच्नै अप्ठ्यारो छ बाँच्नै छोड्दिउ। हैन, गान्धीले भन्नुभएको जस्तै think positive. Your positive thoughts will make positive words. Your positive words will make positive responses. Your positive responses will make positive behaviors. Your positive behaviors will make positive habits. Your positive habits will make positive values. And your positive values will make positive destiny. Destination is quite clear. Destination is successful career. The destination is successful academic. Destination is successful economy. Destination is, in fact, in essence, success. If success is the destination, then think creatively, think positively. Even the word impossible says, I am possible. So, through the program instigated by such wonderful people of Code for Change and all the dignitaries here, all the students here, I'm sharing my ideas. It's not simply sharing the ideas that are inculcated in my mind. I'm sharing the feelings that are inculcated in my heart. Meaning, सम्भव छ, सम्भव गराइनु पर्छ। 2011-12 सालमा 9% मात्र इन्टरनेट एक्सेस छ भनेर हामीले प्रयत्न गरेका थियौं भने 2018 मा आउँदाखेरि 62-63% र 19-20 मा आउँदाखेरि 70% भन्दा बढी, यानी 24 मिलियन भन्दा बढी पपुलेसन आज इन्टरनेटको एक्सेसमा छ भन्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी एनटिए को डेटाले भन्छ। 24 मिलियन भन्दा बढी नेपाली पपुलेसन चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसमा छन्। अब यति छन् भने पूर्वको मेचीको बिर्तामोडदेखि पश्चिम कैलालीको धनगढीसम्म 31-30 वटा भन्दा बढी शहरहरुमा र शहरको आसपासमा 4G गडाडा चल्छ। एनटिसी, एनसेल विभिन्न। त्यसले गर्दा एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले रिडिफाइन गर्नै पर्छ।
एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले रिभिजिट गर्नै पर्छ। हाम्रा एक्जामिनेसनका तौर तरिकाहरू, हाम्रा करिकुलमका ढाँचाहरू, हाम्रा अब्जेक्टिभ्स, कन्टेन्ट र मेथोडोलोजीहरूलाई हामीले रिभिजिट गर्नलाई अझै ढिला भएको छैन। ढिला नगरी पोलिसी मेकर्सदेखि लिएर हामी इम्प्लिमेन्टर्ससँग सबैले आफ्नो ठाउँमा मम गर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ। कोड फर चेन्ज भन्ने संसारमा सबैभन्दा सार्वभौम कुरा भनेको चेन्ज हो। चेन्ज हो भने चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। इन्टायर ह्युमन सिभिलाइजेसन चाहिँ प्री कोभिड र पोस्ट कोभिड गरेर कोभिडले डिमार्केसन गर्नेवाला छ। प्री कोभिडकै एजुकेसन सिस्टम, प्री कोभिडकै हाम्रा तौर तरिकाहरू, प्री कोभिडकै हाम्रा डेलिभरी सिस्टम, प्री कोभिडकै मेथोडोलोजिजहरू, प्री कोभिडकै असेसमेन्ट सिस्टम र हाम्रा एक्जामिनेसन्सहरू ती राखेर स्ट्याटस कोमा राखेर हामी कहीँ पनि पुग्दैन। आइन्स्टाइनले भन्नुभए जस्तै insanity is nothing but repeating the same mistake and expecting the different result. हो, पागलपना भनेको केही होइन, पहिलेकै तौर तरिका दोहोऱ्याइराख्ने तर रिजल्ट डिफरेन्ट खोज्ने हुँदैन। रिजल्ट डिफरेन्ट खोज्ने हो भने हामीले माइन्डसेट पनि डिफरेन्ट गर्नै पर्छ, हाम्रा स्ट्राटेजिजहरू डिफरेन्ट गर्नै पर्छ, हाम्रा एक्टिभिटिजहरू डिफरेन्ट गर्नै पर्छ। आजका दिनमा नेप्लिज एजुकेसन सिस्टममा सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता के छ भनेर तपाईहरुले सोध्नु भयो भने म त भन्छु हाम्रो माइन्डसेटलाई चेन्ज गरौँ। लेट्स चेन्ज द माइन्डसेट। माइन्डसेट फर चेन्ज चाहिँ हुनु पर्यो। कोड फर चेन्ज भने जस्तै माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो। माइन्डसेट हामीले चेन्ज गर्यौं भने सम्भव छ। मार्चतिरको युनेस्को रिपोर्टले भन्छ 90% स्टुडेन्ट पपुलेसन यानी 1.6 बिलियन पपुलेसन, स्टुडेन्ट पपुलेसन 191 भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा their schools do have closes, their colleges and the higher education institutions do have closes. All are closed, all are at home, but because there is work from home, there is banking from home, there is online banking, there are digital banking. Similarly, we have to go for difference in our education. तपाईहरु सबैलाई थाहा छ विभिन्न विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन देखि लिएर अहिले ढिलै भए पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले यो रियालिटीलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नोटिस निकाली र हामी अब फिजिकल एक्जाम गर्न सक्दैनौं भन्ने खालको ढंगले बिस्तारै बिस्तारै त्यो रियलाइजेसन भएको देखिन्छ। म फेरि भन्छु फिजिकल एक्जाम सम्भव छैन भने विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन। संसारमा होइन एक्जामको स्ट्यान्डर्ड जिन्दगी भन्दा ठूलो एक्जामको स्ट्यान्डर्ड हुन सक्छ। कलेजहरुलाई 20% दिएको छ भने कलेजहरुलाई यो सेमेस्टरको लागि 100% दिन सकिदैन। कलेजहरुलाई 20% दिएको भनेको चाहिँ त्यतिकै मार्क्स जबरजस्ती देऊ भनेर हो। 20% दिन सकिन्छ नि यो अवस्थामा कलेजले इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरिया विश्वविद्यालयले बनाइदिने, यो क्राइटेरिया भित्र रहेर 80% भन्दा माथि आयो भने यो कारणले गर्दा आयो भनेर पठाउनुस्। 20% 30% भन्दा घटी आयो भने यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले खराब गर्यो भनेर भन्नुस् भन्ने ढंगका समान कुराहरू दिएर विश्वविद्यालयले जेनरल गाइडलाइन्स दिएर कलेजहरुले लिएको इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई बेस गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई, हाम्रा यंगस्टर्सलाई हामीले अपग्रेड गर्नै पर्छ। यो दिशामा हाम्रो लभिङ आवश्यक छ, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक छ, पोलिसी मेकर्सहरुलाई आवश्यक छ, कोड फर चेन्ज र तपाईहरु विद्यार्थीहरुको पनि सहायता आवश्यक पर्छ। मैले फेरि भने एजुकेसनलाई के बनाउने?
एजुकेसनलाई एक्जाम ओरिएन्टेड बनाउने म विद्वानहरूलाई सोध्न चाहन्छु। म विश्वविद्यालयका पदाधिकारीजीहरूसँग विनम्रतापूर्वक मेरा कुराहरू राख्न चाहन्छु कि हामीले एजुकेसनलाई लर्निङ सेन्टर बनाउने हो, लर्निङ ओरिएन्टेसन गर्ने हो, लर्निङ डाइरेक्सन बनाउने हो कि एक्जाम ओरिएन्टेसन गराउने हो? Does modern education have the right to get exam oriented or it should be learning oriented? वो learning oriented भनेको हो भने यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने तपाईको लिप सर्भिसमा ओठे भक्तिमा नस्वीकार्नुस्, यसलाई हामीले हाम्रा एक्सन्सहरुमा स्वीकार्नु पर्यो। त्यो एक्सन्सलाई स्वीकार्ने भनेको के? कलेजहरुलाई इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्न दिने, त्यसको एउटा निश्चित ब्रोडर फ्रेमवर्क मोड्युस अपरान्डी युनिभर्सिटीले दिने, त्यसको आधारमा विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गरेर विद्यार्थीलाई अपग्रेड गराउने, विद्यार्थीको सिकाइ पद्धतिलाई नरोक्ने आजको दिनको आवश्यकता हो। म भन्न चाहन्छु यो कोभिडले तपाई हामीलाई दिएको शिक्षा पनि यही हो। तिम्रा सोचहरुमा, तिम्रा कन्भेन्सनल ठर्राहरुमा, तिम्रो स्टेरियोटाइपिकल थिंकिङहरुमा तिमीले चेन्ज ल्याऊ। स्ट्यान्डर्डको राग अलापेर मात्रै हुँदैन। स्ट्यान्डर्डको राग पनि त्यस्तो विश्वविद्यालय जसमा टिचरहरु समेत जुस खुवाएको आधारमा कन्ट्र्याक्ट र कतिपय अवस्थामा स्थायीको प्रक्रियामा जाने भनेर माग राखे अनि विद्यार्थीहरुलाई एकचोटी कोभिडको बेला यो मानवतामाथि, मानव सभ्यतामाथि नि कोभिडले धावा बोलिरहेको बेला इन्टरनल इभ्यालुएसनको आधारमा तपाईहरुले विश्वास गरेका कलेजहरु, तपाईका मेम्बर कलेजहरु, तपाईका कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरु, तपाईहरुले नै स्वीकृति दिएका अफिलिएटेड कलेजहरुले लगातार गरेको इभ्यालुएसनको आधारमा एकचोटी विद्यार्थीलाई अपग्रेड गरेर विद्यार्थीको सिकाइ पद्धतिलाई नरोकौं। लेट्स नट स्टप लर्निङ ओरिएन्टेसन, लेट्स नट स्टप एजुकेसनल जर्नी, लेट्स नट स्टप आवर एकाडेमिक जर्नी भन्दा हामीले बढी बोलेको हुन्छ, बढी बोलेको हुँदैन। त्यसै गर्दाखेरि यो चेन्जलाई जसरी कोड फर चेन्जमा चेन्ज छ, म एउटा शिक्षाको विद्यार्थी भएको नाताले, शिक्षामा थोरै जानकारी राख्न खोज्ने मान्छे भएको नाताले र यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेस पेडागोजीको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले म भन्न चाहन्छु हामी चेन्ज हुनै पर्छ। चेन्ज हुने भनेको हाम्रा क्लासरुममा ह्युमन राइट्स आउनु पर्यो, हाम्रा प्रेजेन्टेसन्सहरुमा ह्युमन राइट्स आउनु पर्यो, हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टममा ह्युमन राइट्स are not simply the intellectual discussion that are very luxurious discussion there inside the 5-star rooms. Human rights are to be reflected. The rights are to be reflected in our education system, in our life system. So let's make our education system, let's make our education delivery learning oriented, technology oriented, and in fact, if we do have faith on learning and technology, be sure we are making our students smarter than they were in the past. We are making our students smarter than they were in the past. So यो कोभिडले तपाई हामीलाई दिएको शिक्षाको रूपमा भनेको हाम्रा तौर तरिकाहरुमा स्मार्ट गर्ने, बोक्ने स्मार्ट मोबाइल अनि हामीले ब्रेनलाई स्मार्ट बनाउनु पर्दैन। त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनलाई स्मार्ट बनाऊ। यो ब्रेनलाई स्मार्ट बनाउने भनेको हामीले हाम्रो ब्याचलरको फर्स्ट सेमेस्टरको विद्यार्थीदेखि युनिभर्सिटीको भिसी सम्म पनि बनाउनु पर्छ। हाम्रा तौर तरिकाहरू हिजोको भन्दा चेन्ज भएनन्। हाम्रा तौर तरिकाले अब अगाडि बढिरहेको प्रविधिलाई समात्न सकेनन्, प्रविधि मैत्री हुन सकेनन् भने सम्झनुस् तपाई बिग प्रोफेसरले जतिसुकै राम्रो क्लासरुममा डेलिभरी गर्नुस्, क्लासरुममा भोलिका दिनमा पनि जतिसुकै ठूला ठूला ठेली किताबका पल्टाउनुस्, जबसम्म विद्यार्थीले व्यवहारको कुरा, आईटी को कुरा, प्रविधिको कुरा तपाई हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको जीवनमा परिणत गर्न सकिउन, जीवनमा अनुदित गर्न सकिउन भने बी श्योर we are giving injustice to our students. We are offering injustice to our students. And we people, we college runners, we teachers, we intellectuals, and the university officials do not have rights to offer injustice to these youngsters. We are supposed to give justice. And how can we offer justice in education?
we can offer justice in education through technology friendly education, through learning oriented education, through self initiated learning and accepting the global reality. म एउटा सानो दृष्टान्त राख्न सक्छु. क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, मैसाचुसेट्स युनिभर्सिटी, मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, हार्वर्ड युनिभर्सिटी, स्टैनफोर्ड युनिभर्सिटी, जापानको क्योटो युनिभर्सिटी, थाइल्यान्डको एआईटी, एशियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी सम्मले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउँदै आफ्ना विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्ने, एजुकेसन सिस्टमलाई अगाडि बढाउने. मैले डाटा दिएँ तपाईहरुलाई. संसारका उत्कृष्ट भएका विद्यार्थीहरू टाइम्स हायर एजुकेसन र्याङ्किङको आधारमा, टाइम्स हायर एजुकेसनले युनिभर्सिटी वर्ल्ड र्याङ्किङ भनेर प्रत्येक निकाल्छ. 2020 मा पनि निकालेको छ. स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, मैसाचुसेट, हार्वर्ड युनिभर्सिटी, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी टप 10 टप 15 भित्रका युनिभर्सिटी. यस्ता युनिभर्सिटीहरूले अवलम्बन गरेको पद्धतिलाई तपाई हामीले लोकलाइज गरेर, तपाई हाम्रो माटो सुहाउँदो ढंगले केही समय दिएर असाइनमेन्ट सिस्टमबाट हामीले विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्यौं भने यो रियालिटीलाई हामीले बुझ्छौं. म अपेक्षा गर्छु 70% विद्यार्थीहरू यसरी नै पनि जोडिन सम्भव छ. अरु सिंक्रोनस र असिंक्रोनस सिस्टम अफ डेलिभरी हुन्छ. जसलाई हामीले गर्यौं, जसलाई हामीले पढायौं, ती विद्यार्थीहरूले पनि पियर लर्निङको आधारमा अरु साथीहरूलाई पनि बनाउन सक्छन्. भन्छ नि, एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी. टु मेनी ड्रप्स मेक एन ओसन, टु मेनी ड्रप्स मेक एन ओसन. त्यसले गर्दा यी जति विद्यार्थीले लिन सक्छन् अरु विद्यार्थीलाई हेल्प गर्न सक्छन्. हामीले हाम्रा प्रेजेन्टेसनलाई रेकर्डेड फर्ममा राख्न सक्छौं. पुग्दै नपुग्ने स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई, अझ स्कुलका कतिपय स्थानमा विद्यार्थीलाई रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, केबलबाट, डिसोमबाट, सिनेमाबाट, अनलाइन मिडियमबाट जहाँ जे छ त्यही बोकेर, एउटा पुरानो गीतमा भने जस्तो, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, हातमा बाजा हुनेहरू बाजा लिएर उठ, हातमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ भने जस्तै जोसँग जे छ. यो कोभिडले तपाई हामीलाई दिएको एउटा शिक्षा भनेको भने एजुकेसन फर युनिफाइड एक्सन पनि हो. कोभिडले दिएको हामीलाई शिक्षा भनेको एजुकेसन फर युनिफाइड एक्सन हो. युनिफाइड एक्सन भनेको के हो? युनिफाइड एक्सन भनेको तपाई हामीसँग जे प्रविधि र जे प्रयोग गर्न सक्छौं त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै, तर विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकारमा नपार्ने गरी, विद्यार्थीको लर्निङ जर्नीलाई स्टप नहुने गरी, विद्यार्थीको एकाडेमिक जर्नीलाई कम्प्रोमाइज नहुने गरी, सबैभन्दा ठूलो कुरो त हाम्रा ग्रेजुएट्सहरू 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडी जसरी हाम्रो मार्केटमा, हाम्रो टेक्नोलोजिकल मार्केटमा, कर्पोरेट वर्ल्डमा जाँदैछन् त्यो प्याटर्नमा हामी जानुपर्छ. र कुनै पनि हालतमा हाम्रा सिकाइलाई, हाम्रा एजुकेसनका पद्धतिलाई हामीले रोकिनु हुँदैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु. यो चेतना तर आलोचना होइन, यो चेतना, यो सुझावको रूपमा र यो चेतना हाम्रा विश्वविद्यालय, हाम्रा कलेज, हाम्रा नीति निर्माता, हामीलाई गभर्न गर्ने एजुकेसन मिनिस्ट्री, यो सबैमा आउन थालेको देखिन्छ. इभन अ ब्ल्याक क्लाउड हैज सिल्भर शाइनिङ भने जस्तै हाम्रो कालो बादलको बीचमा पनि चाँदीको घेरा छ. त्यसै गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं. बढ्दैछ, बढ्नुपर्छ, बढ्नुको विकल्प छैन. फल छ, फल्नेवाला छ, फूल छ, फुल्नेवाला छ, हुन्छ, हुनेवाला छ. तर त्यसका लागि लागिरहनुपर्छ. कन्टिन्युअस वर्क, स्मार्ट वर्क, कोड फर चेन्ज. And in fact, this is a wonderful program organized by Code for Change and you all youngsters for giving some vibes, some positive vibes, and the changing scenario in all intellectual sphere, in all intellectual spectrum, including education system in Nepal. मैले यति भन्न चाहे, भन्ने क्रममा, आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा कसैलाई चित्त नबुझेमा त्यो तपाईहरुको मेरो मिस भनाइको मिस इन्टरप्रिटेसन मात्रै हुनेछ भन्दै त्यसमा म सरी भन्न चाहन्छु. फेरि मलाई थाहा छ, आई एम रेस्पोन्सिबल फर व्हाट आई से, नट फर व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड. मैले के भने मेरो इन्टेन्सनमा म प्रष्ट छु. म यसलाई अलिक मिस इन्टरप्रिटेसन गरियो भने म त्यसमा रेस्पोन्सिबल छैन. तपाई हामी सबैको प्रयत्नले, तपाई हाम्रो सबैको युनिफाइड एक्सनले
अरु विभिन्न क्षेत्रको जस्तै एजुकेसन क्षेत्र पनि कमजोर हुन दिनु हुँदैन। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, किनभने रोबर्ट फ्रस्टले भने जस्तो two roads diverged in a yellow wood. I chose the one less traveled by. This is all the difference is. Two roads diverge in a yellow wood. I choose the one less traveled by. And this is the difference. Difference हुने हो भने less traveled by road मा हिँड्न तयार हुनुस्। तयार भइराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई शुभकामना दिँदै तपाई हाम्रो भविष्य उज्जवल छ र उज्जवल बनाउने प्रयत्नमा तपाई हामी सबै युनिफाइड एक्सनमा लागिराख्नु पर्छ। यो कोड फर चेन्ज मार्फत दिन खोजेको सन्देश र अब प्यानल डिस्कसनमा आउने विद्वानहरुको लागि पनि शुभकामना र मन्थन गर्ने शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्दै टेक्सस कलेज र म व्यक्तिगत भेषराज पोखरेलको तर्फबाट मुरी मुरी कोटी कोटी प्रणाम, कोटी कोटी नमन र यति पुनित कार्य गर्नु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै निराजन जी इन्टायर कोड फर चेन्ज टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। यो कार्यक्रम गर्नु भएकोमा बधाई तथा टेक्सस कलेज आगामी दिनमा पनि कोड फर चेन्ज को साथमा नलेज पार्टनर को रूपमा तपाईहरुले लिएका यस्ता इनोभेटिभ र क्रिएटिभ वर्कमा सधैं साथमा रहन्छ। तपाई यंगस्टर्स तपाईहरु विद्यार्थीसँग साथमा रहन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय कोड फर चेन्ज। थ्यांक यू। Okay, so wow, Mr. Vesraj Pokhrel, who is the CEO and principal of Texas International College. Mr. Pokhrel, thank you so much. हजुरको एकदमै पावरफुल कीनोट स्पीच थियो र हजुरको यो स्पेसबाट चाहिँ मैले केही पोइन्ट्सहरु चाहिँ टिपेको छु that I really liked. अनि मैले यहाँ च्याट पनि हेरिरहेको छु। च्याटमा पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरु सबैले चाहिँ हजुरले गर्नुभएको कुराहरुसँग रिलेट गर्न चाहिँ सक्नु भएको छ र त्यही तरिकाको पोइन्ट्सहरु पनि सबैले व्यक्त चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ। सो हजुरले चाहिँ मल्टिफेरस इफेक्ट अफ कोभिड-19 को कुरा गर्नुभयो, लिनियर इफेक्ट छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। And you said that leaders never quit and quitters never lead. So that's a really powerful statement. अनि त्यसैगरी अब हामीले TU लाई चाहिँ यसरी भर्चुअल सिनेरियो तिर चाहिँ अप गर्न सक्दैनौं भने हामीहरुले चाहिँ we should always be moving towards हार्वर्ड बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि हैन भने स्टप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पावरफुल स्टेटमेन्ट पनि राख्नु भयो हैन। So that also left me pondering and thinking about a lot of things. And I also really liked how you mentioned that life is more important, right? हाम्रो लाइफ चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। फिजिकल एक्जाम गराउनु भन्दा पनि यो समयमा चाहिँ भर्चुअल तिरै जानुपर्छ, लाइफको बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। I'm sure many of the participants could relate to that. अनि मैले यहाँ च्याटमा आएको एउटा सेयिङ चाहिँ मैले टिपेको थिएँ हैन। So this is a message from Mr. Deepak Nagarkoti. So उहाँले चाहिँ च्याटमा चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भने progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. So your George Bernard Shaw को एउटा कोट चाहिँ राख्नु भएको थियो उहाँले। So दीपक जीलाई पनि धेरै धन्यवाद for sharing that. र फाइनली हजुरले चाहिँ जसरी we should be the change भन्नुभयो नि, हामीहरुबाट नै चेन्ज सुरु हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। That was amazing as well. So Vesraj ji, so if you are still with us, एक दुईटा हजुरको यो कीनोटबाट आएको कुराहरुमा चाहिँ एक दुईटा क्वेशन्स चाहिँ गर्न चाहे मैले। If you are still available, हामी हल्का कन्भर्सेसन गर्न सक्छौं अहिले। Hello, Vesraj ji, are you still with us? Please. Okay. Please. Okay, thank you, sir. So, जसरी हजुरले चाहिँ हामीले TU लाई चाहिँ टुवर्ड्स हार्वर्ड तिर लानुपर्छ भन्ने एउटा कुरा गर्नुभएको थियो। सो त्यसको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै एट दिस पोइन्ट अफ टाइम TU ले नै भनौं न, TU ले चाहिँ कस्तो डिसिजन चाहिँ लिन सक्छ होला एट दिस पोइन्ट अफ टाइम अझ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ? कुनै न कुनै ढंगले लिन थालेको अथवा पाइला चालेको पनि म देख्दै छु। आएन त अलिकति कम हुने बित्तिकै अब एक्जाम गरि जानुपर्छ भदौ सेकेन्ड विक देखि भनेर हतारिएर पदाधिकारीहरुले नोटिस निकाली गएको पनि हामीले देखि गयौं। त्यो चाहिँ कोभिडको ओभरअल ट्रेन्डमा वर्ल्ड ट्रेन्डलाई अलिकति नबुझिकन हतारमा गरिएको त्यो डिसिजन भन्ने लागेको थियो। हामीले लगातार भनेका थियौं। आज त्यो भदौ सेकेन्ड विकमा एक्जाम सम्भव छैन भन्ने खालको ढंगले भनिसकेपछि स्पेशली सेमेस्टर सिस्टममा भनेको टिचर इज अल इन अल हो।
शिक्षकले पढाउँछ, शिक्षकले इभ्यालुएसन गर्छ, विद्यार्थीको फिडब्याक आउँछ, त्यसको आधारमा करिकुलम चेन्ज गर्छ, त्यसको आधारमा सिलेबसमा चेन्ज गर्छ, त्यसको आधारमा लर्निङ आउटकम्सहरू चेन्ज गर्छ, त्यसको आधारमा बिहेभियरल प्याटर्न्सहरू त्यहाँ चाहिँ सिलेबसमा इन्कोड गर्न सक्छ। यो भनेको हाम्रो सेमेस्टर सिस्टम हो। सेमेस्टर सिस्टम भनेको एनुअल सिस्टम भनेको वर्ष दिनमा एक्जाम हुने, सेमेस्टर सिस्टम भनेको 6 महिना एक्जाम हुने, त्यति मात्रै होइन। सेमेस्टर सिस्टमले केही प्र्याक्टिकल भर्चिजहरू पनि एड्रेस गरेको हुन्छ। विद्यार्थीको कन्टिन्युअस इभ्यालुएसनको कुरा हुन्छ, विद्यार्थीको एटेन्डेन्सको कुरा हुन्छ, विद्यार्थीको पार्टिसिपेसनको भ्यालु हुन्छ, विद्यार्थीको क्विजको भ्यालु हुन्छ, विद्यार्थीको क्लासरुम इन्भल्भमेन्टको भ्यालु हुन्छ। हो त्यसको भ्यालु हुन्छ भने त्यसको आधारमा सम्बन्धित कलेजलाई, सम्बन्धित टिचरलाई यो कोभिडको बेला इभ्यालुएसन गर्न देऊ। झन् उनले त दिन प्रतिदिन आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग खेलेको हुन्छ, दिन प्रतिदिन विद्यार्थीका आइडियाजहरू सेयरिङ गरेको हुन्छ, दिन प्रतिदिन स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट र स्टुडेन्ट इन्भल्भमेन्टमा रहेको हुन्छ। त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ नि त। त्यसको आधारमा हामीले इभ्यालुएसन गर्ने। ल युनिभर्सिटीलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि मार्क्स यानि एक्जामको मार्क्स पठाउने। त्यसो गरिदिने बित्तिकै त हाम्रा विद्यार्थीहरूको यो एक्जामको ह्याङओभर पनि भएन। ला यति नम्बरको हामी अगाडिको सेमेस्टरमा त अगाडि बढ्यौँ, अगाडिको सेमेस्टरमा त अगाडि बढ्यौँ, तर पहिलेकै सेमेस्टर के हुने हो? पहिलेको सेमेस्टर नपढेको 5-6 महिना बितिसकेको हुन्छ। 15 दिन 20 दिनको आधारमा फेरि हामी मानि 6 सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि फेरि 5th सेमेस्टरको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम दिनुपर्ने बेलामा फेरि फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले विद्यार्थीलाई टर्चरमा राख्न खोजेको हो? हामीले विद्यार्थीलाई इरिटेसन गराउन खोजेको हो कि विद्यार्थीलाई हामीले फेसिलिटेसन र सघाउन खोजेको हो भने तिम्रो कलेजलाई, तिमीले विश्वास गरेका मान्छेहरूलाई, तिम्रा अफिलिएट र कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरूलाई यो पटकको इभ्यालुएसन इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्न देऊ। यो इभ्यालुएसनको आधारमा विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर र भोलिका दिनमा विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्ने भनेको त 6 महिना पछाडि मात्रै एक्जाम हुन्छ। हो त्यो सेमेस्टरको एक्जाम आनन्दले 1 महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडि निकालेर रुटिन निकालेर एक्जाम ल्याऊ। तर फेरि विद्यार्थीलाई प्रिभियस सेमेस्टरको एक्जाम दिने गरी त्यति साह्रो झन्झटिलो प्रोसेसमा नपुर्याऊ भन्ने कुरा म चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ विद्यार्थीकै पक्षमा, एकाडेमिकै पक्षमा, लर्निङकै पक्षमा, कोभिड-19 ले दिएको शिक्षाकै पक्षमा, चेन्जकै पक्षमा निर्णय हुन्छ भनेर म आशा गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। र हजुरले चाहिँ तपाईँको किनोटमा चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्ने बेला भएको छ र त्यस्तो डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सो यो पोइन्टसँग चाहिँ हामीहरू वी एट कोड फर चेन्ज हामीहरू पनि एकदमै धेरै रिलेट गर्छौँ कि सो हामीहरूलाई वाट वी थिङ्क इज अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले मात्र चाहिँ हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री अथवा मार्केटमा एक्सेल गर्न चाहिँ कम्प्लिट नलेज चाहिँ दिइरहेको छैन। हामीहरूले यो हार्ड स्किल सँगसँगै सफ्ट स्किलहरू पनि डेभलप गर्दै आउनुपर्छ र लेटेस्ट लाइक ट्रेन्ड्सहरू के छ मार्केटमा। हाम्रो 20 इयर्स आउटडेटेड कोर्स भए पनि अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड के छ त्यो चाहिँ अपनाउँदै आउनुपर्छ भनेर त्यो तरिकाको वर्कसप्स, त्यस तरिकाको एजुकेसन लाइक प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ कोड फर चेन्जमा पनि क्रिएट गर्न खोजिरहेका छौँ। सो त्यो हजुरले दिनुभएको त्यो पोइन्टसँग चाहिँ हामीहरू पनि एकदमै रिलेट गर्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु मैले। Thank you so very much. So because our interest, our vision coincide, so I'm always with Code for Change and Texas is always with Code for Change because our vision is coinciding each other. Hazir. Thank you so much for mentioning that, sir. So I believe that हाम्रो यो सेसन चाहिँ अब wrap up गर्नुपर्ने बेला भएको छ हैन. So I'd like to thank Mr. Vesraj Pokhrel again. हजुरको यो keynote एकदमै पावरफुल थियो. So hope हामीले यस्तै सेसनमा फेरि पनि हाम्रो entire audience सँग interact गर्न चाहिँ हजुरलाई invite गर्न पाउँछौँ. Thank you so very much. Thank you so very much for your wonderful moderation. Thank you. Thank you. You're welcome, sir.